জেরিন, Present, sir. রাশেদা আক্তার, Present, sir. নবিউল ইসলাম, Present, sir. রিঙ্কেল সাহা, মুরাদ, Present, sir. লামিয়া, Present, sir. ফিজা হোসেন, Present, sir. মাহতাব, Present, sir. নূর মোহাম্মদ, Present, sir. আফরা, Present, sir. সারাফ, আবদুল্লাহ রাফি, Yes, sir. সাবরিনা, Present, sir. স্বর্ণা, আশফাকুজ্জামান, Yes, sir. তানজিবুল, সাইদ শাফাত, Present, sir. সামিউল ইসলাম, সুমাইয়া আক্তার, Present, sir. ঋতু রানী, Present, sir. সাকিবুল হাসান, Present, sir. ফুয়াদ হাসান, Present, sir. মাইশা, Present, sir. সাইদ সামিদ, Present, sir. তাহমিদ, Present, sir. Sir, pink কেন? Sir, Sharafu Asima. কত নম্বর সিরিয়াল? Sir, 12, sir. Okay. So, as you know that your classes before the Eid vacation will be held online. So, midterm exam actually will be held after the Eid vacation. Okay, whenever the university starts physical classes, then we will have our midterm exam. Okay, but before that, as we have some few classes, some classes online, so I shall start your final term syllabus. Okay, so for final term, actually you have 4 chapters. I shall upload your final term slides on the Google Classroom. Okay, so out of these 4 chapters, today we will discuss on chapter 16, that is dilutive securities and earnings per share. Okay, so we have chapter 18, chapter 21, and chapter 22. So altogether we have these 4 chapters for the final term. Okay, and another important thing is that actually I was just counting the number of classes to be held online. So it's actually before vacation, that means you will have 3 classes, and after vacation you have 1 class, like on 25th March online. So altogether it may be 4 classes online. So you understand that after online, that means after vacation we will have few classes to complete the syllabus. So actually we will start in the full swing during this online session. So this is actually very important because there are I think 4 classes online. So we will have almost 1 or half 2 chapters done by this time. So you need to be that means attentive during these sessions. Okay, otherwise there is less chance to repeat this after that means physical reopening of the classes. Okay, so you should be careful, you should be attentive, and also take notes during these online sessions. So এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে আমাদের dilutive securities and earnings per share. Okay, so we are actually familiar with this term earnings per share because in other financial accounting courses you have learned that means a lot about earnings per share. So in this chapter we will basically discuss in details about earnings per share and the calculation of earnings per share. So first, with earnings per share, then you will have dilutive securities.
So you may not be familiar with this term called dilutive securities. Okay, so I shall discuss at the beginning on dilutive securities and then earnings per shares. So dilutive securities, actually the word dilutive means to decrease. And dilutive securities are those securities that decreases. So what does it decrease? It actually decreases earnings per share. Okay, so dilutive securities are those securities actually that decreases earnings per share. Okay, so let me okay, so let me discuss on earnings per share. So let's say earnings per share actually is earnings per share formula is this. Okay, আমার স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে, এক্সেল শিটটা দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। The earnings per share is actually net income minus preferred dividend divided by weighted average numbers of shares outstanding. Okay, so earnings per share may increase or decrease by a change in this denominator and also the numerator. Okay, you see net income, let's say think about this example. Net income is 1 lakh and preferred dividend is, let's say, 10,000, and outstanding share is, let's say, 1 lakh. Common shares outstanding, weighted average numbers of common shares outstanding. So weighted average number of common shares outstanding is 1 lakh. So you see earnings per share is 90,000. There is earnings available for common stockholder is 90,000, and it will be divided over 1 lakh common stockholders. Okay, so you can actually calculate the value of earnings per share is like this, 0.90 earnings per share. Okay, so now if there is any change to these variables, like if net income changes, then earnings per share changes. Okay, the earnings per share is in short it called EPS, earnings per share changes. And net income, if net income increases, if net income increases, so you see earnings per share also increases. On the other hand, if net income decreases, then earnings per share also decreases. Okay, but what happens if in the denominator side, weighted average common shares, if common shares increases, number of common shares increases, then earnings per share decreases. Okay, earnings per share decreases. Let's say common shares were 1 lakh common shares. Now, for any reason, if 1 lakh common shares becomes, let's say, 1,10,000, the same formula you apply over here. Now think that common shares increases for any reason. Common shares increases. Let's say it was 1 lakh. Now it increases by 10,000, and it is 1,10,000. Now you see your earnings per share
90,000 টাকা earnings is distributed over 110,000 shares. So your earnings per share actually decreases. Okay, so you see over here that due to increase in outstanding common shares, earnings per share decreases. So it was initially 0.90 per share, now it is 0.82 per share. Okay. Now we are talking about dilutive securities. Dilutive securities. So dilutive securities are those securities that actually decrease. Dilute means it's a decrease. And dilutive securities are those securities that decreases earnings per share. Decreases earnings per share. Okay. Now dilutive securities decreases earnings per share. Okay. So actually dilutive securities are basically the convertible securities. So convertible securities means these securities can be converted into common stock. Now if they are converted into common stock, the earnings common stock number of common shares will increase, and for this reason earnings per share will decrease. Okay, so in this lecture particularly we will discuss on this dilutive securities. So these are the examples of dilutive securities: stock options, dilutive securities, convertible securities, preferred stock. In fact, convertible preferred stock is dilutive securities. Okay, then I shall actually explain or discuss on each of these type of dilutive securities, like convertible bonds or convertible debentures and convertible preferred stock and stock options, and the impact of this on earnings per share calculation. Okay, so let's discuss like convertible bonds. So convertible bonds are those bonds that can be converted into what? Converted into common stock. That means bondholder can convert their bonds into stock. So convertible bonds can be changed into other corporate securities during some specific period of time. Now what's the benefit of bond? When the bond is issued, actually bondholder gets interest, periodic interest plus principal amount, okay, at the end of the maturity bond period. Now if the bondholders interest rate is fixed, right? Bondholders gets interest based on the coupon rate, so now bondholder interest rate is fixed. Bondholder get actually interest based on the coupon rate. Now if their bonds are converted into common stock, that means they become common stockholder. Now common stockholders actually they are the shareholders, or they are the owners of the company. Now shareholders dividend is not fixed. Okay, that means they have now the option to earn unlimited profit, unlimited dividend from the company. So that is an advantage of conversion of common stock bonds into common stock. Okay, so why the companies actually issue convertible bonds? So the convertible bonds are issued actually basically there are two main reasons why the company issues convertibles. Number one is to raise equity capital without giving up more ownership control than necessary. Okay, so এটা মানে হচ্ছে যে if the bondholders convertible bonds are issued and the bondholders exercise their, that means convert their bonds into common stock, so what happens? So ultimately bondholders become shareholders. মানে ownership নতুন করে আর কাউকে দেওয়া হচ্ছে না, অর্থাৎ to raise equity without giving up more ownership control than necessary. এখন ওই বন্ড হোল্ডারদেরকে আপনি শেয়ার হোল্ডার বানায় দিচ্ছেন, ঠিক আছে? তাহলে কি আর নতুন করে কোনো ওনারশিপ আসতেছে না, নতুন করে কেউ আসতেছে না। এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। আরেকটা হচ্ছে কনভার্টেবল অপশন যদি থাকে তাহলে ওই বন্ডসটা নর্মালি চিপার রেটে ইস্যু করা যায়। অফটেন ডেট ফাইন্যান্সিং অ্যাট চিপার রেটস। নর্মালি নন কনভার্টেবল বন্ডসের থেকে কনভার্টেবল বন্ডের ইন্টারেস্ট রেটটা সাধারণত কম থাকে। Okay, the accounting for convertible bonds involves reporting time at এখন convertible bonds এর ক্ষেত্রে এটার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টটা কিন্তু নন কনভার্টেবল বন্ডস এর মতোই। আমরা চ্যাপ্টার 14 এ বন্ডস পেয়েবল এর সময় যে ডিসকাশনটা করেছিলাম, অর্থাৎ বন্ড ইস্যু রিলেটেড অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টস বা বন্ডের ইন্টারেস্ট পেমেন্ট রিলেটেড অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টস, অথবা বন্ডের ক্ষেত্রে যদি আমাদের ডিসকাউন্ট অথবা প্রিমিয়াম থাকে সেটার অ্যামর্টাইজেশন রিলেটেড অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট, এগুলো সেম, ঠিক আছে?
একটা জিনিস হচ্ছে সেখানে দেখবেন, সেটা হচ্ছে বন্ডস যখন কনভার্সন হবে বা রিটার্ন, ওই কনভার্সনের ব্যাপারটা আমাদেরকে একটু এখন দেখতে হবে, যে ওয়ান বন্ড হোল্ডার্স বিকাম শেয়ার হোল্ডার্স, তখন আমাদের অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টটা কি হবে, এটা নতুন একটা বিষয়। ওকে, এখন দেখেন বন্ড কনভার্টেবল বন্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট ইজ সেম। So recording convertible bonds follow the same method to record state debt issues. এখানে কোনো ডিসকাউন্টও থাকতে পারে, প্রিমিয়ামও থাকতে পারে, এবং এটা থাকলে এটা অ্যামortize করা হবে ওভার দ্য লাইফ অফ দ্য বন্ড। অর্থাৎ আবার কনভার্টেবল বন্ডস এবং নন কনভার্টেবল বন্ডস, এখানে ইস্যুয়েন্সের জন্য যে অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট, এটা কোনো ডিফারেন্স নাই, একই। ঠিক আছে, যেমন আমরা আগে যখন বন্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে বন্ড মে বি ইস্যুড এট পার ভ্যালু, অথবা বন্ড মে বি ইস্যুড এট প্রিমিয়াম, অথবা বন্ড মে বি ইস্যুড এট discount. Same thing for for convertible bonds. Okay, so let me give an example for conversion of issuance of convertible bonds. এটা একটু দেখেন। Okay, Miller Corporation issued 4 million par value 7% convertible bonds at $99 at 99% for cash. Okay, তাহলে এখানে দেখেন বন্ডের ফেস ভ্যালু হচ্ছে 4 million and coupon rate 7%, এবং বন্ডগুলো ইস্যু করা হচ্ছে 99। We know that বন্ডের par value থেকে 100%, এবং এটা ইস্যু করা হচ্ছে 99%। Okay, that means 1% হলো discount. If the bonds had not been included the conversion feature, they would have been sold for 95. এখন বলতে যে এই বন্ডগুলো সাধারণত এটা হচ্ছে কনভার্টেবল বন্ড, যদি কনভার্সনের অপশন না থাকতো তাহলে বন্ডগুলো তো আরো কম প্রাইসে সেল করা হতো। ওকে, এখন এটা কি হবে, তাহলে জার্নাল এন্ট্রি রেকর্ড দ্য ডেট অফ এন্ট্রি এট দ্য ডেট অফ ইস্যুয়েন্স। তাহলে এখানে দেখেন বন্ডের ইস্যুড প্রাইস হচ্ছে 99%, 39 লাখ 60,000। তাহলে আমাদের জার্নাল হচ্ছে কি ক্যাশ ডেবিট, discount on bonds payable credit, and bonds payable credit. The same accounting treatment that you learned in your chapter 14. Okay. Okay. এখন most companies use the book value method when conversion. এরপরে যেটা হবে যে এরপরে এই বন্ডস গুলো এখানে যে ডিসকাউন্ট আছে সেটাকে অ্যামortize করা হবে ওভার দ্য লাইফ অফ দ্য বন্ডস। নাও এখানে যদি আমাদের স্ট্রেট লাইন মেথড থাকে তাহলে উই নো দ্যাট সিমিলার অ্যামাউন্ট অফ ডিসকাউন্ট উইল বি অ্যামortize ওভার দ্য লাইফ। আর যদি আমাদের ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট মেথড থাকে উই নো যে ওখানে আমাদের যে অ্যামortization স্কেজুল আছে বা টেবিল আছে সেটা অনুসারে আমাদের অ্যামortization করতে হবে। ওকে, সো এর পরবর্তীতে যখন ইন্টারেস্ট পেমেন্টের সময় আসবে, দ্য জার্নাল অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট ইজ সেম, ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট, আর ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করে দিলে ক্যাশ ক্রেডিট, আবার ডিসকাউন্ট অ্যামortizationের জন্য ডিসকাউন্ট ক্রেডিট এন্ড ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট, সেম থিং। আচ্ছা, এখন পরে যে জিনিসটা হচ্ছে এই বন্ডটাকে যদি কনভার্সন করে কমন স্টকে কনভার্ট করা হয়, কনভার্সনের ব্যাপারটা এখানে একটু দেখতে হবে। This is when the debt holder converts the debt to equity, the issuing company recognize no gain or loss upon conversion. একটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের রুলস হচ্ছে
যখন কনভার্সন করব সেই কনভার্সনের সময় কিন্তু কোনো গেইন অথবা লস রিকগনাইজ করা যাবে না। এখন যেটা হতে পারে যে 1 লাখ টাকার বন্ডস কনভার্সন করে 1 লাখ টাকা কমন স্টকে কনভার্সন করা হলো, তাহলে তো এখানে সেম আমাদের প্রপোর্শনটা বা রেশিওটা সেম হলো, 1 লাখ টাকার বন্ডস কনভার্টেড টু 1 লাখ টাকা কমন স্টক। বাট সামটাইমস ইট মে হ্যাপেন যে কনভার্সনটা সেম প্রপোর্শনে নাও হতে পারে, অর্থাৎ 1 লাখ টাকা বন্ডস কনভার্সন করার পরে হয়তো কমন স্টক কম হতে পারে, বেশি হতে পারে, অর্থাৎ 1 লাখ টাকার এগেনস্টে 1,20,000 টাকার কমন স্টক দেওয়া হতে পারে, অথবা 1 লাখ টাকার এগেনস্টে 80,000 টাকার কমন স্টক দেওয়া হতে পারে। তো এখানে কোনো গেইন অথবা লস আসলে রিকগনাইজ করা যাবে না, কারণ এটা অ্যাসেট সেল না, বন্ড কনভার্সন। যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল বলছে যে মোর কর্পোরেশন হ্যাজ 2,000 বন্ডস, $1,000 পার ভ্যালু, এবং ইচ কনভার্টেবল ইন্টু 50 শেয়ার্স। এক একটা বন্ডসের প্রাইস হচ্ছে 1,000 টাকা, এবং এক একটা বন্ডসের এগেনস্টে 50 করে কমন শেয়ার্স দেওয়া হবে, এবং শেয়ার ভ্যালু হবে, কমন স্টক ভ্যালু হচ্ছে $10 পার কমন স্টক দেওয়া হচ্ছে। The bonds are converted on December 31st, 2014, when the unamortized discount is 30,000 and the market price of the stock is 21 per share. তাহলে এই কনভার্সন জার্নালটা কি হবে? তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে এখানে the company has outstanding 2,000 bonds, এবং $1,000 হচ্ছে বন্ড ভ্যালু, পার ভ্যালু, each convertible into 50 শেয়ার্স। তাহলে দেখেন এখানে 2,000 বন্ডস পার ভ্যালু যদি 1,000 টাকা করে হয় পার বন্ডে, 2,000 বন্ডসে কিন্তু আমাদের ভ্যালুটা আসে কত? দেখেন এখানে 2,000 বন্ডস, $1,000 পার ভ্যালু, তাহলে এখানে 20 লাখ টাকার মতো আসে। হ্যাঁ, 20 লাখ টাকার মতো আসে। এখন এই 20 লাখ টাকা হচ্ছে বন্ডের ভ্যালু, ফেস ভ্যালু, কিন্তু এটা কনভার্সন হচ্ছে কিসে? কনভার্সন রেশিওটা হচ্ছে 1 বন্ডস ইকুয়ালস টু 50 কমন শেয়ার। ওকে, তার মানে 2,000 বন্ডস থেকে আমার কমন শেয়ার হবে কত টাকা? 1 লাখ কমন শেয়ার হবে। কনভার্সনের রেশিওটা এটাই বলা আছে যে ইচ কনভার্টেবল ইন্টু 50 শেয়ার্স, অর্থাৎ একজন বন্ড হোল্ডার থেকে আমি 50 টাকা করে কমন শেয়ার দিচ্ছি। ওকে, সো ইট মিনস 1 লাখ কমন শেয়ার্স, এবং কমন শেয়ারে পার ভ্যালু হচ্ছে আবার 10 টাকা করে। তাহলে হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইট মিনস হচ্ছে আপনি এখানে ইকুয়াল কনভার্সন হচ্ছে না, 20 লাখ টাকার বন্ডস কনভার্সন হয়ে 10 লাখ টাকা কমন স্টক হচ্ছে। ওকে, সো ইট মিনস ইটস নট অ্যান ইকুয়াল কনভার্সন অথবা ইকুয়াল এক্সচেঞ্জ। তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের গেইন বা লসও কনসিডার করা যাবে না। তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে শেয়ারের ভ্যালুগুলো হয়তো বেশি প্রাইসে, বন্ডস কমন স্টকগুলোর মার্কেট প্রাইস হয়তো তার থেকে বেশি, মার্কেট প্রাইসটা হচ্ছে আসলে ডিফারেন্সটা হবে মার্কেট প্রাইস। ওকে, এবং এটা এখানে বলছে যে বন্ডস আর কনভার্টেড অন December 31st, 2014 when the unamortized discount is 30,000 and market price of the stock is 21. তাহলে এখানে দেখেন বন্ডসগুলো যখন আমি ইস্যু করেছিলাম, লেটস সে এখানে আবার ডিসকাউন্ট ইস্যু করা হয়েছিল, এবং সেখানে ডিসকাউন্ট যখন ইস্যু করেছিলাম, তাহলে ক্যাশ, লেটস সে থিংক অ্যাবাউট দ্য জার্নাল এন্ট্রিজ এট দ্য টাইম অফ ইস্যুয়েন্স, ক্যাশ ডেবিট, তারপরে ডিসকাউন্ট অন বন্ডস পেয়েবল, ডেবিট অ্যান্ড বন্ডস পেয়েবল ক্রেডিট। ওকে, সো এখন আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই ডিসকাউন্টটা কিন্তু আমরা আবার অ্যামোর্টাইজ করে ফেলছি ওভার দ্য লাইফ অফ দ্য বন্ডস। এখন যদি বন্ডসটাকে আমরা লাইফ পর্যন্ত ক্যারি করতাম, বন্ডস ম্যাচুরিটি পর্যন্ত ক্যারি করতাম, তাহলে কিন্তু ডিসকাউন্টটা প্রতি বছর যখন আমরা অ্যামোর্টাইজ করে দিচ্ছি, ডিসকাউন্টটা কিন্তু আবার ক্রেডিট হয়ে যাচ্ছে, ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট অ্যান্ড ডিসকাউন্ট অন বন্ডস পেয়েবল ক্রেডিট। সো আলটিমেটলি দেখেন ডিসকাউন্টটা কিন্তু অ্যামোর্টাইজ হয়ে যাবে। তাহলে এইভাবে করে একটা সময় লেটস এখানে যদি ডিসকাউন্ট আমার অ্যামাউন্টটা থাকে, ইফ দ্য ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্ট ইজ 20,000 লেটস সে, এবং বন্ডের লাইফ যদি হয় বা ম্যাচুরিটি যদি হয়, ম্যাচুরিটি হয় 10 ইয়ার্স, তাহলে স্ট্রেট লাইন মেথডে আমরা কি করব যে ওভার দ্য লাইফ বন্ডটাকে অ্যামোর্টাইজ করে দেবো। তাহলে এখানে 20,000 প্রতি বছর, and if it is yearly, let's say yearly, তাহলে 20,000 টাকা অ্যামোর্টাইজড ওভার 10 ইয়ার্স, পার ইয়ারে হচ্ছে 2,000 টাকা 2,000 টাকা, এভাবে করে। সো দিস দ্য জার্নাল এন্ট্রি লেটস সে ফর ফার্স্ট ইয়ার, হ্যাঁ, এভাবে করে সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ার, ফিফথ ইয়ার, হ্যাঁ,
তো এভাবে করে এক সময় ফুল অ্যামাউন্ট ডিসকাউন্ট থেকে অ্যামোর্টাইজ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ডিসকাউন্ট ভ্যালুটা আর থাকবে না। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স, যদি বন্ডটা ম্যাচুরিটির আগেই আমি কনভার্সন করে ফেলি, এখন ম্যাচুরিটি হচ্ছে 10 ইয়ার্স, বাট আমি কনভার্সন করছি, লেটস সে কনভার্সন করেছি 7 ইয়ার্স আফটার, 7 বছর পরে। 7 বছর পরে কনভার্সন করলে কতটুকু অ্যামোর্টাইজ করা গেছে? এই 2000 করে 7 বছরে ইন্টু 7, 14,000 অ্যামোর্টাইজ করা গেছে না? তাহলে বাকিটুকু কি রয়ে গেছে না এখনো? 6,000 টাকা তো এখনো অ্যামোর্টাইজ করা হয়নি, 6,000 টাকা এখন অ্যামোর্টাইজ। এখন দেখেন কনভার্সনের সময় তো আমার এই যেটুকু আমার ব্যালেন্স আছে, অর্থাৎ ডিসকাউন্ট আনঅ্যামোর্টাইজ ডিসকাউন্টের যে ব্যালেন্সটা আছে সেটা তো আমি আর ডিসকাউন্ট অ্যামোর্টাইজ করতে পারবো না, আর অ্যামোর্টাইজ করার সুযোগ নাই, বিকজ দ্য বন্ডস হ্যাভ বিন কনভার্টেড। তখন এটাকে আমাকে ক্লোজ করে দিতে হবে, ঠিক আছে? এই ব্যালেন্সটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে। এবং সেই কথাটাই এখানে বলা হয়েছে যে ওই বন্ডসের যেটা কনভার্সন করা হয়েছে সেখানে আনঅ্যামোর্টাইজ ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে হচ্ছে 30,000 টাকা। ঠিক আছে, তাহলে এখন বন্ডের ভ্যালু কত? বেসিক্যালি বন্ডের ভ্যালু আমরা এখান থেকে দেখেছিলাম যে বন্ডের ফেস ভ্যালু 20 লাখ টাকা, এবং ডিসকাউন্টটা সাধারণত তো আমরা বাদ দিয়ে দিই। তাহলে বন্ডের ভ্যালুটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট বাদ দেওয়ার পরে ক্যারিং ভ্যালুটা হয় 19,70,000 টাকা। এখন এই বন্ডসটাকে হ্যাজ বিন কনভার্টেড ইনটু 10 লাখ টাকার কমন স্টকে, ঠিক আছে? তাহলে বাকিটুকু আমরা ধরে নিচ্ছি যে ডিফারেন্স যেটা আছে সেটা হচ্ছে শেয়ার কমন স্টকের এডিশনাল পেড ইন ক্যাপিটাল হবে, অর্থাৎ কমন স্টক ওয়াজ ট্রেডেড এট হায়ার দেন দ্য বুক ভ্যালু, ঠিক আছে? তাহলে এখানে জার্নালটা হচ্ছে দেখেন বন্ডস যখন আমরা ইস্যু করেছিলাম তাহলে বন্ডস পেয়েবল ক্রেডিট করেছিলাম, তাই তো? বন্ডস পেয়েবল ওয়াজ ক্রেডিট। এখন এটাকে যখন আমি কনভার্সন করে দিচ্ছি তাহলে বন্ডস পেয়েবল লাইবিলিটি কমে যাচ্ছে, বন্ডস পেয়েবল ডেবিট। আর ডিসকাউন্ট যেটা আমাদের বইতে ছিল আনঅ্যামোর্টাইজড ডিসকাউন্ট ডেবিট, এখন এটা ক্লোজ করে দিচ্ছে আনঅ্যামোর্টাইজড ডিসকাউন্ট ক্রেডিট। আর ইট হ্যাজ বিন কনভার্টেড ইনটু কমন স্টক। তাহলে দেখেন কমন স্টক ক্রেডিট এট পার ভ্যালু, আর বাকি ডিফারেন্সটুকু হচ্ছে অ্যাডিশনাল পেড ইন ক্যাপিটাল কমন স্টক। Am I clear with this? ওকে, সো এটা ছিল একটা কনভার্টিবল বা ডাইলেটিভ সিকিউরিটিস। আর আরেকটা এক্সাম্পল এখন দেখব যেটা হচ্ছে কনভার্টিবল প্রেফার্ড স্টক। এটা আরেকটা সিকিউরিটিস। Okay, so convertible preferred stock includes an option. Again, convertible preferred stock এটাও আরেকটা dilutive securities এবং এটা convertible preferred stock. So it means it can be converted into common stock. Convertible preferred stock includes an option for the holder to convert preferred stock into a fixed number of common shares. Okay. So let me give an example here. Take to that.
জি হ্যাঁ, যে আপনাদের মেল কি গিয়েছিল পরে? কারণ আমি কালকে কথা বলছিলাম রাত্রে, যখন তখন মেল যায় নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সাইফুল স্যারের কাছে যেটা আছে ওইটা আমি জানি যে মেল গিয়েছে, বাট বাকি মেলগুলো কালকে পর্যন্ত কথা বলছিলাম আসে। আচ্ছা, তা আমি আবার সাইফুল স্যারকে আবার বলছি। হ্যাঁ, তাহলে কালকে সাইফুল স্যারকে বলে আমি যে স্যার একটু ইমিডিয়েটলি রিপ্লাই করার জন্য। জি 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 জি, ঠিক আছে, দেখুন। ওকে, সো এটা দেখেন, গল ইনকর্পোরেশন ইস্যুড 2000 shares of $10 per value common stock upon conversion of 1000 shares of $50 per value preferred stock. সো এখানে প্রেফারেড স্টক প্রথমে ইস্যু করা হয়েছে এবং সেটাকে পরে কমন স্টকে কনভার্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ, এবং দেখেন প্রেফারেড স্টক 1000 প্রেফারেড স্টক ইস্যু করা হয়েছে, দ্য পার ভ্যালু ওয়াজ 50 টাকা।
The common stock is trading as $26 per share. And the preferred stock was originally issued at 60 টাকা per share. Okay, তাহলে এখানে দেখেন $10 হচ্ছে প্রিমিয়াম ইস্যু করা হয়েছিল। হ্যাঁ, তাহলে আমরা যখন শেয়ার ইস্যু কমন স্টক প্রেফারেড স্টক ইস্যু করেছিলাম প্রিমিয়াম, তো দ্য বেসিক জার্নাল এন্ট্রিটা আসলে ছিল হচ্ছে এরকম। ওকে, সো কমন ক্যাশ ডেবিট, preferred stock credit par value, and additional paid in capital preferred stock credit 10,000. ওকে, সো এখন এখান থেকে দেখেন হোয়াট হ্যাপেন্স, যে এই 1000 প্রেফার্ড স্টক এখান থেকে আবার কমন স্টকে কনভার্ট হচ্ছে। সো 1000 প্রেফার্ড স্টক কনভার্টেড ইনটু 2000 কমন স্টক। ওকে, সো এবং কমন স্টকের ভ্যালু হচ্ছে ইচ কমন স্টক হ্যাজ এ ভ্যালু অফ 10 টাকা। সো 20,000 টাকা হচ্ছে কমন স্টক ভ্যালু। সো ইট মিনস আপনি দেখেন 60,000 টাকার প্রেফারেড স্টক থেকে কনভার্টেড হচ্ছে 20,000 কমন স্টকে। তার মানে এটা কিন্তু ইকুয়াল কনভার্সন না। তাহলে যে ইকুয়াল কনভার্সন না হলে ইট মিনস এখানে কিছু গেইন অথবা লস থাকে। নর্মালি উই ডোন্ট রিকগনাইজ দিস অ্যাজ এ গেইন অর লস, রাদার উই রিকগনাইজ দিস অ্যাজ এ, যদি বেশি হয় তখন আমরা এটাকে সাধারণত এডিশনাল পেড ইন ক্যাপিটাল হিসেবে রিকগনাইজ করি, আর যদি কম হয় তখন দেখা যায় এটা আমরা আসলে লসটাকে আমরা রিটেন আর্নিংস থেকে বিয়ার করি। তাহলে এই ওকে, তাহলে এখানে দেখেন কনভার্সন হচ্ছে প্রেফার্ড স্টক ইজ কনভার্টেড টু কমন স্টক। সো প্রেফার্ড স্টক শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটি যখন ইস্যু করেছিলাম, শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটি বেড়ে গিয়েছিল, সো প্রেফার্ড স্টক ওয়াজ ক্রেডিট, and also additional paid in capital preferred stock was credit. Now after conversion shareholder security কমে যাচ্ছে, তাহলে preferred stock debit, the balance is 50,000 টাকা, আর additional paid in capital preferred stock এর balance হচ্ছে 10,000 টাকা। ওকে, তাহলে দেখেন এখানে 60,000 টাকা common stock is converted to common stock for 20,000 টাকা, আর ডিফারেন্সটুকু হচ্ছে আমরা বলছি এডিশনাল পেড ইন ক্যাপিটাল কমন স্টক। সো কমন স্টক শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটি বেড়ে যাচ্ছে as it is converted to common stock, at the same time additional paid in capital shareholder security বেড়ে যাচ্ছে, so additional paid in capital create. আচ্ছা, এটা একটু আপনারা দেখেন, আমি একটা মিনিট।
ওকে, সরি, আসলে একটা ইয়েতে ছিলাম, একটু বিজি। এটা কি দেখতে পাচ্ছেন? আর এটা কি বুঝতে পারছেন যে কনভার্সন অফ প্রেফার্ড স্টক ইনটু কমন স্টক এটা? জি স্যার। আচ্ছা, সো এইটা একটা ইস্যু। আর আরেকটা হচ্ছে স্টক ওয়ারেন্টস। দিস ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ কনভার্টিবল বন্ডস অর সিকিউরিটিজ, যেটা হচ্ছে স্টক ওয়ারেন্টস অর স্টক অপশনস ইজ সেম। হ্যাঁ, যেমন ইন ফাইন্যান্স ইউ মাইট হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট স্টক অপশনস। হ্যাঁ, অপশন হচ্ছে সাধারণত যারা those who buy the options, they have the right to subscribe for new shares. হ্যাঁ, তো সাধারণত দেখা যায় ওই যে অপশন হোল্ডাররা যারা অপশন কেনে, সো যদি কোম্পানি নতুন শেয়ার ইস্যু করে তখন সে ওই অপশন হোল্ডাররা দে ক্যান এক্সারসাইজ দেয়ার অপশনস এন্ড কনভার্ট দেয়ার শেয়ারস, ওকে, এন্ড এক্সারসাইজ দেয়ার অপশনস, ওকে। সো এটার কারণে আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার বেড়ে যাবে। এখন অপশন সাধারণত আমরা এখানে ফাইন্যান্সে দুই ধরনের অপশনের কথা বলি, একটা হচ্ছে কল অপশন আর একটা হচ্ছে পুট অপশন। কল অপশন হচ্ছে অপশন টু বাই। হ্যাঁ, যখন কল অপশন হোল্ডার কেউ কেনে তখন দে হ্যাভ দ্য রাইট টু বাই শেয়ারস। হ্যাঁ, এবং সাধারণত অপশন প্রাইস যে শেয়ারগুলো অপশনে বিক্রি করা, মানে অপশন বিক্রি করা হয়, তখন সাধারণত শেয়ারগুলোর স্ট্রাইক প্রাইস, এক্সারসাইজ প্রাইস থাকে কম। একটা সেকেন্ড। ওকে, সরি, এখানে দেখেন, তাহলে এখানে যেটা বলছিলাম যে অপশন সম্পর্কে বলছিলাম, কল অপশন এন্ড পুট অপশন। সো যদি কল অপশন কেউ কেনে তাহলে কল অপশন ইজ দ্য অপশন টু বাই শেয়ারস, ওকে, আর পুট অপশন হচ্ছে অপশন টু সেল শেয়ারস। এখন যখন কল অপশন কিনবে তাহলে শেয়ারগুলো কিনতে পারবে এবং ওইটার স্ট্রাইক প্রাইসটা সাধারণত বা এক্সারসাইজ প্রাইসটা সাধারণত মার্কেট প্রাইস থেকে কম থাকে, বা মার্কেট প্রাইস থেকে বেশিও থাকতে পারে। এখন লেটস সে থিংক অ্যাবাউট এন এক্সাম্পল, যে আমরা বলছি অপশন, যেমন হচ্ছে একটা শেয়ার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে ধরে নিচ্ছি 23 টাকা মার্কেট প্রাইস, আর ওইটার এক্সারসাইজ প্রাইস মানে হচ্ছে যেই টাকায় শেয়ার অপশনটা কিনতে পারে, শেয়ারটা কিনতে পারে, এক্সারসাইজ প্রাইস হচ্ছে 20 টাকা। এবং অপশনের আবার একটা প্রাইস থাকে, অপশন প্রাইস। অপশন কিনতে আবার একটা টাকা লাগে, লেটস সে অপশন কেনার জন্য 1 টাকা লাগে। এখন যে অপশনটা কিনবে, অপশন মিন্স অ্যাকচুয়ালি ইটস নট অ্যান অব্লিগেশন। হ্যাঁ, অপশন মিন্স হচ্ছে সামথিং যেটা হলো ভলান্টারি, অর্থাৎ কেউ চাইলে কিছু করতে পারে, আবার না চাইলে নাও করতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে অপশন এখন কোম্পানি সাধারণত একটা এক্সারসাইজ প্রাইস ফিক্স করে দেয় আগে থেকে, যে কেউ যদি শেয়ার কিনতে চায় তাহলে ওই প্রাইসে কিনতে পারবে। এখন মার্কেট প্রাইসটা সাধারণত আমরা জানি সাধারণত অপশন কখন এক্সারসাইজ করা যায়, মার্কেট প্রাইস অনেক বেশি ভোলাটাইল, কমতেও পারে বাড়তেও পারে, বাট অপশন হোল্ডার উইল হ্যাভ দ্য রাইট টু বাই দ্য শেয়ারস এট দ্য এক্সারসাইজ প্রাইস। এখন মনে করেন কোনো কারণে শেয়ারের মার্কেট প্রাইসটা বেড়ে গেছে, তাহলে অপশন হোল্ডাররা স্টিল ক্যান সেল বাই দ্য শেয়ারস এট $20 টাকা। তাহলে তার যদি $20 হয় তাহলে তার গেইন হবে কত? মার্কেট থেকে কিনতে গেলে 23 টাকা পড়বে, আর কোম্পানি থেকে কিনতে গেলে 3 টাকা পড়বে। আবার এখান থেকে আবার সে 1 টাকা দিয়ে অপশন কিনে নিছে, তাহলে তার নেট গেইনটা হচ্ছে $2। সো দিস ইজ ওয়ান থিং। আর আরেকটা হচ্ছে অপশন পুট অপশনটা সাধারণত আমরা এখানে ইউজ করি না। পুট অপশনটা হচ্ছে রাইট টু সেল শেয়ারস, এটা উল্টাটা, যে আমি কারোর কাছে শেয়ার বিক্রি করার প্রাইস পাচ্ছি, তো সেখানে যদি কেউ অপশন কিনে তখন শেয়ারটা ওই তার কাছে ওই দামে বিক্রি করতে পারবে। ঠিক আছে, এবং মার্কেট প্রাইস যদি কম বা বেশি হয় তখন ওই প্রাইসেই সে শেয়ারটা সেল করতে পারবে এবং সেখান থেকে গেইন আর লস ক্যালকুলেট করা হবে। এবং দেখেন অপশন কখন এক্সারসাইজ করা হয় সাধারণত, যে ওয়ারেন্টস আর সার্টিফিকেটস entitling the holder to acquire shares of stock at a certain price within a stated period. অপশন এক্সারসাইজ করার জন্য একটা টাইম থাকে, যে এই সময়ের মধ্যে অপশনটা কিনতে এক্সারসাইজ করতে হবে। Normally arises under 3 situations. সাধারণত অপশন আমরা ইস্যু করি to make the security more attractive
এবং এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার হ্যাভ এ প্রিএমটিভ রাইট টু পারচেজ কমন স্টক ফার্স্ট। হ্যাঁ, যেটা হয় যে ওই যে প্রিএমটিভ রাইট থাকে, যে অপশন হোল্ডাররা দে হ্যাভ দ্য রাইট টু বাই দ্য শেয়ারস, এবং এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের কাছে সাধারণত অপশনটা বিক্রি করে। আমাদের বাংলাদেশে আসলে অপশন নাই, এ ধরনের অপশন শেয়ার নাই, কিন্তু ইন ডেভেলপড ইকোনমি অপশন ইজ ভেরি কমন। সো ওদের এখানে অপশন বিক্রি হয়, ক্রয় বিক্রয় হয়। এবং আরেকটা জিনিস হয় যে ওই অপশনটা সাধারণত দেওয়া হয় হচ্ছে টপ এক্সিকিউটিভসদেরকে অ্যাজ এ ফর্ম অফ স্টক অপশন, মানে ফর্ম অফ কম্পেনসেশন। ওকে, এখন অপশন হোল্ডাররা যদি তাদের অপশনগুলো এক্সারসাইজ করে তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন, যে আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ারটা বেড়ে যাবে। ইন এভরি কেসেস এখানে যেটা হচ্ছে যে আমরা আগে যে এক্সাম্পলগুলো পড়ছি কনভার্টিবল প্রেফার্ড স্টক, সো এটা যদি কনভার্সন হয় তাহলে আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার বেড়ে যাবে, এবং আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার যদি বেড়ে যায় আর্নিংস পার শেয়ার ডিক্রিজ হবে। তারপরে আবার যেটা পড়ছিলাম যে কনভার্টিবল বন্ডস, সো কনভার্টিবল বন্ডস ক্যান বি কনভার্টেড ইনটু কমন স্টক। এখন যদি কমন স্টকে কনভার্সন হয় তাহলে আউটস্ট্যান্ডিং কমন স্টক বেড়ে যাবে, এবং ইফ আউটস্ট্যান্ডিং কমন শেয়ারস ইনক্রিজেস তাহলে আর্নিংস পার শেয়ার ডিক্রিজেস। ওকে, সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ডায়ালেটিভ সিকিউরিটিজের ডিসকাশন। এখান থেকে আসলে খুব বেশি বিষয় থাকে না পরীক্ষায়। মেইন ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে আসলে আমাদের আর্নিংস পার শেয়ার, আর্নিংস পার শেয়ার ক্যালকুলেশন। সো আর্নিংস পার শেয়ার এখানে আমরা হচ্ছে ডিটেলস ডিসকাশনটা করব। যে দেখেন আর্নিংস পার শেয়ার ইন্ডিকেটস দ্য ইনকাম আর্ন বাই কমন শেয়ারস। আর্নিংস পার শেয়ার বলতে আর্নিংস পার কমন শেয়ার বোঝাচ্ছে, এবং কোম্পানিজ রিপোর্ট আর্নিংস পার কমন পার শেয়ার অনলি ফর কমন স্টকের জন্য। Okay, so this is actually the formula for calculating earnings per share that I discussed at the beginning of my lecture. The net income থেকে যদি preferred dividend থাকে সেটা আগে বাদ দিতে হবে, then যে প্রফিটটা থাকবে that would be available for common stockholders, এই প্রফিটটাই ওভার আউটস্ট্যান্ডিং কমন শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। So weighted average numbers of shares outstanding. ওকে, এখন এখানে দেখেন প্রেফার্ড ডিভিডেন্ডস আর সাবট্রাক্টেড অন কিউমুলেটিভ প্রেফার্ড স্টক ওয়েদার ডিক্লার্ড অর নট। প্রেফার্ড ডিভিডেন্ডের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমি লাস্ট ক্লাসেও আপনাদের যখন চ্যাপ্টার 15 ডিসকাস করছিলাম ওখানে বলেছি যে ম্যাম দেয়ার মে বি কিউমুলেটিভ প্রেফার্ড স্টক অথবা নন কিউমুলেটিভ। যদি কিউমুলেটিভ প্রেফার্ড স্টক হয় তাহলে তো ডিভিডেন্ডটা গ্যারান্টেড, এখন ডিক্লেয়ার করুক আর না করুক, এবং তাহলে কি করতে হবে, এটা দিতেই হবে। ওকে, এই বছর যদি প্রফিট না হয় নেক্সট ইয়ারে ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে। বাট নন কিউমুলেটিভের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ইফ ডিভিডেন্ড ইজ ডিক্লেয়ার্ড দেন এটা বাদ দিতে হবে, আর যদি ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার না করে তাহলে এটা বাদ দিতে হবে। এই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে। আচ্ছা, আমি আজকে বেশি পড়াবো না, পরে যেটা ওয়েটেড এভারেজ নাম্বারস অফ শেয়ারস আউটস্ট্যান্ডিং এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখাবো। এই কনসেপ্টটা আসলে একদমই মানে এই কনসেপ্টটা আপনারা পড়েন নাই, ওয়েটেড এভারেজ নাম্বারস অফ শেয়ারস আউটস্ট্যান্ডিং এই জিনিসটা আমরা এখানে দেখব। আজকে পর্যন্ত থাকো। এনি কোশ্চেন ফ্রম ইওর সাইড? স্যার অ্যাসাইনমেন্ট বা গ্রুপ ওয়ার্ক কি আছে কোনো আমাদের? জি, আপনাদের গ্রুপ ওয়ার্ক আছে। সেটা কি অফলাইন ক্লাসে বলবেন? জি, আর যদি আপনারা অ্যাসাইনমেন্টটা মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু give you any assignment before the vacation, and যদি if you want to take it and complete it before vacation I can give it to you. স্যার অফলাইন ক্লাসেস খুলে যাওয়ার পরে তো আই গেস 2টা কুইজ নেবেন, তাই না? জি না, একটা কুইজ নিব, কারণ আপনাদের টোটাল নাম্বার অফ কুইজেস ইজ 3, সো ফার 2টা হয়েছে, আরেকটা বাকি আছে।
আচ্ছা স্যার, সো মানে আমরা আই গেস 6টা ফিজিক্যাল ক্লাসেস পাবো জি আহ ঈদের ছুটির পরে। তো জি তখন কি গ্রুপ ওয়ার্কের কাজটা বেশি প্রেসার হয়ে যেতে পারে? I don't know if you if all of you agree and if you want to uh, that means take the assignment right now ছুটির আগে তাহলে সেটা দিয়ে দিতে পারি আমি। স্যার গ্রুপ ওয়ার্কটা কি বেসড অন মিড সিলেবাস হবে না ফাইনাল সিলেবাস হবে? তাহলে ডিসিশন নিতে ইজি হবে। ইটস অ্যাকচুয়ালি বেসড অন হোল সিলেবাস। এই জন্য আসলে আমি আচ্ছা ফাইনাল সিলেবাস শেষ করে আগ পর্যন্ত মানে ফাইনালে কয়েকটা চ্যাপ্টার ওয়ার্ক এখানে থাকে। আচ্ছা So, স্যার, জি ওকে আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ আচ্ছা আমি নেক্সট ক্লাসে আপনাদের বাকি শেয়ার বাকি অংশগুলো জি বলেন। নাম আইডি লিখে দেন এখানে। জি দিয়ে দিছি আপনার এটা স্বর্ণা আর একজন কেস সারাফেরটা তো দেওয়া হয়েছে তখন আবার লিখতেছে কেন? জি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। I want to conclude here.